बाइबल दे विच लिखिया वा कि आपस विच इकट्ठे होना ना छड्डो। पर ऐसी बीमारी संसार दे उत्ते आउणी कि इकट्ठे होण दे नाल ओह बीमारी होर फैलणी। ऐसियां गल्लां क्यों होंदियां ने? बाइबल दे विच लिखिया पाप दी मजदूरी की है? मौत है। अगे भी बहुत बारी तुहानूं कलाम दे विच दस्सिया कि जिहड़ी मरी आ ये कुछ पहली वारी नहीं आ। पहलियां समयां दे विच भी, गुजर चुक्या समयां दे विच भी, जदों इंसान परमेश्वर दीयां आग्यावां नूं तोड़दा सी तो परमेश्वर ऐसियां बवा संसार दे उत्ते भेजदा सी। हालेलुया। इसलिए सानू समझना चाहिए खुदा दे पाक वचन के अनुसार कि इस समय की हो रहा संसार दे विच, और सानू इस समय दे विच किहो जिहा होना चाहिए। अफसियां दा खत ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 16 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਫਸੀਆਂ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 16 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਹਨ। तो की आ जिहड़े दिन आपां देख रहे हैं बुरे आ कि चंगे आ? शाबाश, बोलते नहीं। जिहड़े आ दिन विचों दी सारा संसार लंघ रहा, दिन बुरे आ कि चंगे आ? इसलिए देखो असीं किन्ने महान परमेश्वर नूं मनदे आ, जिहड़ा सानू पहिलां तो ही आगाह करदा है कि असीं इन्हां प्रॉब्लमां नूं किस तरह फेस करना है। अपने लिए लिखिया समय नूं लाभदायक करो, इसलिए जो दिन बुरे हैं। और ये दिन बुरे ने जिन्हां समयां दे विचों दी असीं लंघ रहे हैं। धर्मी नहीं डरदा, क्योंकि बाइबल दे विच ये लिखिया कि धर्मी जिहड़ा किसी बुरी खबर तो नहीं डरदा। पर सानू फिक्र करन दी लोड़ है संसार दी, संसार दे उन्हां लोकां दी जिहड़े नाश नूं जा रहे ने। और देखो अगर असीं उन्हां दा बोझ नहीं चुकदे तो फिर साडा खुद दा परमेश्वर दे मार्गां दे उत्ते चलण दा कोई फायदा नहीं हैगा। परमेश्वर दा वचन कहंदा अपने लिए समय नूं लाभदायक करो, इसलिए जो दिन बुरे हैं। इस कारण तुसीं मूर्ख ना होवो, सगों समझो कि प्रभु दी की इच्छा है। आमीन। आपने अज समझना है कि परमेश्वर तुहाडे जीवन तो की चाहुंदा है, परमेश्वर की की इच्छा है तुहाडे जीवन तो। मैं रात भी खुदा दे पाक वचन दे विचों बोल रहा सी कि जो कोई नवा नवा प्रभु दे राह ते चलदा, छेती नाल दुआ करनी सीख जांदा है। वड्डी गल नहीं है, दुआ करनी भी सीख जांदा, गीत गाउणा भी सीख जांदा। फिर जो बंदगी दे उत्ते आउंदा उहदे कोल बाइबल हुंदी आ, ठीक आ, एक गीतां वाली डायरी भी हुंदी आ, ते कई वारी थल्ले बैठा फिर पास्टर नूं इशारे भी करदा वा, जां जिहड़ा बंदगी लीड करन दियां नूं इशारे भी करदा वा। मतलब भी मैनूं 2 गीतां दा टाइम दे, 3 दा। हाँ, तुसीं गाउणा भी सीख लिया, वजाउणा भी सीख लिया, दुआ करनी भी सीख ली, पर जिहड़ी जिंदगी दे बाकी पहलू वो किन्ने सीखने आ? जदों तुसीं अपना कारोबार करदे जो, उस कारोबार दे विच तुसीं अपने परमेश्वर यहोवा दे नाल किन्ने ईमानदार जे? जदों तुहाडा कारोबार मंदा हो जांदा उदों तुसीं दुआ करदे परमेश्वर साडे कारोबार नूं बहाल कर। जदों कारोबार वधिया हो जांदा है उदों असीं अपने पैसे दा हिसाब किताब कदी दिन्ने आ परमेश्वर नूं? बाइबल दे विच लिखिया जिहड़ा थोड़े च ईमानदार है वो बहुते च भी ईमानदार है। बोलो हालेलुया। एक जोर दी ताली बजाओ प्रभु यीशु दे लई। मैं कई परमेश्वर दे लोकां दा जीवन देखिया इन्हां लॉकडाउन दे दिनां दे विच भी,
ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਸ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਬਸ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤੇ 'ਚ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਦੋਵੇਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਸੀ। ਭੈਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ, ਹਸਬੈਂਡ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਾਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1200 ਰੁਪਈਆ। 1200 ਰੁਪਈਆ ਕਢਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹ 1200 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਭਰਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਲੰਗਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ 7-8 ਪਰਿਵਾਰ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਆ। ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹ ਲਓ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਪਾਸਟਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕੁੜਤੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਕੂਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਭਗਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੀਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਥੋ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ, 5 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ। 5 ਜਣੇ, ਇੱਕ ਕੇਲਾ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਾੜੀ ਇੱਕ, ਔਰ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਿਆ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹਨਾ? ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਤੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾਨ ਚੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ, 100-150 ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਲਿਖਿਆ 5000 ਸਿਰਫ ਮਰਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 20000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆ 100-150 ਰੁਪਈਆ ਵਾ, ਇੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ 2 ਮੱਛੀਆਂ,
देखो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸ 5 ਰੋਟੀਆਂ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰੇ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ 5000 ਲੋਕ ਰੱਜ ਗਏ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਧੇ? 12 ਟੋਕਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੋਲਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਜੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਟਾਈਟ ਕਰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਅੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੋ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਨੇ? ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਨੇ ਭਲਾ? ਮੰਗਦੇ ਦੋ ਨਾ ਤੇ ਦਿੰਦੇ। अपने तरीके चेंज करो। हालेलुया हालेलुया। 18 ऐत दे विच लिखिया मैं नाल मस्त ना होवो, यानी कि इत्थे मतलब है, इत्थे मैं नहीं सी, थोड़ी मिस प्रिंटिंग आ। शराब नाल मस्त ना होवो जिहदे विच लुचपना हुंदा है, सगों आत्मा नाल भरपूर हो जाओ। आ देखो लॉकडाउन के दिनों के भी पैग लाने वाले ने पैग लाना छड्डिया। तुसीं वेखे वेंदे रहे जे। बोलो छड्डिया ना? उहदे सगों वेले हो गए बाबा, दोपहरे भी ला लेंदे ही, शामां नूं भी ला लेंदे ही। पर कई इहो जिहे भी उन्हां नूं ऐतवार भी नहीं चेता रहिंदा। पापी बंदा अपना पाप वाला सुभाव छड्डदा नहीं, तो धर्मी नूं भी अपनी धार्मिकता वाला सुभाव नहीं छड्डना चाहिए। दिन बुरे आ, इसलिए लुचपने दे काम नहीं करने, सगों की करना। 19 ऐत दे विच लिखिया जबूर। हाँ, जिहड़ा बंदा अपने आप नूं आराधक समझदा ना, उहनूं जबूर आउणे चाहिए। पहली गल इह आ। हालेलुया। भाईओ तुहाडे लो हालेलुया क्यों निकलदा? शोक तेरियां लत्तां नूं की हो गया? मेरे तो अद्धी उम्र दा वां। पर की गाओ? जबूर, अगे भजन, फिर केड़े गीत? आत्मिक गीत। लिखा जबूर, भजन, आत्मिक गीत गा के एक दूजे नाल की करो? गल्लां करो। किदां करो एक दूजे नाल गल्लां? जबूर, भजन, आत्मिक गीत गा के। तो लिखिया मन ला के प्रभु लई गाउंदे वजाउंदे रहा करो। ये किन्ना दिनां दी प्रभु गल कर रहा है? जदों के दिन बुरे ने। बोलो सारे हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नूं पता मैनू फड़ ले जाना गतसमनी बाग चो, और गतसमनी बाग नूं किदां गए भला? लिखिया बाइबल च गीत गा के। दुखी हो के नहीं प्रभु गया, प्रभु ने सिर सुट्टिया है ते मगर चेले भी ऐ तुरे जा रहे नहीं, गीत गा के गए गतसमनी बाग दे विच। पलूस ते सलास नूं मारिया, बैंतां दे नाल उन्हां दे कपड़े पाड़ते, जख्मी करके, हथ कड़ियां ला के, पैरां 'च काट ठोक के जेल दे विच बंद कर दिता है। की बैठे की करन दिया? हाय मेरे ते इत्थे बड़ी वज्जी हो, तेरे ज्यादा जी हो। आवे मेरी ते इत्थों है नवीं पेंट लई सी पाड़ती। इदां नहीं बैठे करन दे। लिखिया अद्धी रात तक। कदों तक? अद्धी रात तक बैठ के गीत गा के प्रभु की तारीफ करन दे आ, और सारे कैदी उन्हां दी सुनदे आ। हालेलुया।
थोड़े दिन पहला मैं फिर हैलो ऐप वैकोर ते फोटो वेखी, कहंदे आ मोबाइल वालियां ने ते भूतां दा कारोबार ही डाउन करता। अगे 12 वजे तक भूत प्रेत जागदे रहिंदे सी, लोकां नूं चंबड़दे सी। हुण ते है टिकटॉक वाले है फेसबुक वाले ही नहीं सौंदे। तुसीं वरतो फेसबुक वरतो, यूट्यूब वरतो, टिकटॉक वरतो, वरतो जो वरतना है, पर उहदे द्वारा यस्सू दा नाम उच्चा होना चाहिए। हालेलुया। एवें विंगियां टेढ़ियां बूथियां बना बना मुड़ के एक दिन पता लगता जी लकवा मार गया, मूँह विंगा हो गया। तो हुण तो सगों रोज़ ही सैल्फी होनी चाहिए है, अगे तो करना पैंदा, हुण तो परमानेंट ही हो गया। फेसबुक के उत्ते नाम क्रिश्चना वाला लिखा है और थले वीडियो फोटोआं किदां दियां पा रहे हैं, शैतानी। एक दी फेसबुक ते मैं आईडी देखी, उहदा नाम जॉन एल्फ्रेडो इदा इदा करके कोई ना ही, और उन्हें खोपड़ी दी फोटो लाई उत्ते, कंकार दी जिहड़ी बंदे दी खोपड़ी हुंदी ना, उहदी फोटो लाई और उहदियां अखां च लाल लाइटां जगन दियां, और ना वेखो जॉन। अखबारां दे उत्ते आउंदा ना, लगी भट्ठी फड़ी गई, ना कि फलाना मसीह। किधर नूं जा रहा साडा जीवन? दिन बुरे आ, जबूर गाओ, भजन गाओ, आत्मिक गीत गा के। कलाम कहंदा एक दूजे नाल की करो, गल्लां करो। हालेलुया। कि जदों तुसीं फोन करदे जे, हाल चाल पुछदे जे किसे नूं, ते उहनूं पुछदे जे कि आपने साडी ਉਹ बेटी पिछे बैठी आ, लॉकडाउन तो बाद मैनू मिली, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। मैं ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, मैं ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਦੁਆ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ ਜੇ ਆਪ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਦੁਆ। ਨਾ ਵਾਵਾ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। मैं कुआरा से दो, मैं अशोक नूं पुछया, मैं अशोक बाइबल पढ़दा? कहंदा जिहड़े लागे बैठे ना सारिਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ पढ़दे भला? सही है गल ਉਹਦੀ। कई वारी ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਲਾਗਲੇ ਬੜੇ ਕਿਕਲੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਫਸਿਆ ਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਫੂਕਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਕਿੰਨੇ ਬੋਲਦੇ ਜੇ, ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ 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 ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਣਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਨਿਆਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਬਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਜਨਕਰਾਜ ਕਿਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਵੀ ਤੇ ਜਨਕਰਾਜ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਵੱਜ ਜਾਣੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭਾਈ ਜਣਕੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਸੁੱਖੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਰਾਜਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਿਜਕੀਅਲ ਨਬੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਦੀ ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਾਵਤ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਪਿਓਆਂ ਨੇ ਖੱਟੇ ਅੰਗੂਰ ਖਾਦੇ ਤੇ ਦੰਦ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਦੁਖਣ ਡੈ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗਰਮ ਗਰਮ ਬੋਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਗਰਮ ਬੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਲਾਸ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਾਸੇ ਰੁਕ ਜਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫੂਕਾ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕੱਟਾ ਕੱਪੜੇ ਖਾਣ ਡੈ ਪੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ? ਫੂਕ ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਦਿਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਕੱਟਾ ਖਾਣ ਡੈ ਪੂ। ਇਹ ਕੀ ਸਟਾਈਲ ਹੋਇਆ ਵੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਹ ਕਾਢ ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰਤੀ ਤੇ ਉਧਰ ਕੱਟੇ ਨੇ ਜਰਾਬ ਜਰੂਬ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਈ ਹੋਣੀ ਤੇ ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਓ, ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਕਾਹਦਾ?
ਜੀਰੇ ਤੱਕ ਦਾ, ਸੌਂਫ ਤੱਕ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਕਈ ਹੁਣ ਦਸਵੰਧ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਆਕੜਦੇ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਊੜੇ ਦੇ ਲੰਕੜੇ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਦਲੌਂਕੜਾਂ ਤੇ ਠੱਠਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ? ਊਠ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਊਠ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਊੜੇ ਨੂੰ 2 ਦਲੌਂਕੜ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ 1 ਠੱਠਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਊਠ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਬਿੰਦੀ ਸਿਫਰ ਇਦਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜ਼ਬੂਰ ਗਾਓ, ਭਜਨ ਗਾਓ, ਆਤਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਤਸਮਨੀ ਬਾਗ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਗੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਔਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਡੀ, ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਬਾਈਬਲ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗੰਜਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਝੜਦੇ ਬਥੇਰੇ। ਆ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਜੋਏ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਲੈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖੋਲੋ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵਾਲ ਨਿਕਲੂ। ਹੈਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਫੋਲਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਫੋਲਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਵਾਲ ਲੱਭਣ ਲਈ। ਪਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ ਫੋਲਦੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਚਮਚੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਫ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਸਾਡਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਚਮਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਸਟਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਸਟਰ ਲੈ ਗਿਆ ਚਮਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਇਦਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਘੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਣੇ ਤੇ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਦਾ। ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਵਾਇਆ। ਚਲੋ ਬੈਠੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਿਸਟਰ ਪੁੱਛੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਖਾਣੇ ਤੇ ਸੱਦਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਚਮਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਚਮਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਚਮਚ। ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ ਭਲਾ? ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਖਾਣੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੱਕ ਕਦੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਚਮਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖੋਲਦੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਸਮ। ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, AC, ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕਦਮ, ਫ੍ਰਿਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਲੱਗਾ ਵਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ
मूसा की भैन मरियम और हारून ने मूसा का विरोध किया, ਉਹਦੇ खिलाफ बुड़ बढ़ाए। मरियम ਨੂੰ रिजल्ट उस ਵੇਲੇ मिल गया, हारून ਨੂੰ कुछ चिर बाद जाके मिलिया। इस वास्ते कदे मत ये सोचो कि परमेश्वर बहुत ही दयालु आ, बहुत ही कृपालु आ। जना इदां कहंदा है ना, परमेश्वर मैनू तो पता ही तू बड़ा ही दयालु कृपालु परमेश्वर, मैनू तो एवें ही घल्लिया, उत्थे एवें नहीं सी घल्लिया। यूनाह दे प्रचार करन दी वजह दे नाल ही निनवा शहर दे लोकां ने पश्चाताप कीता। हालेलुया। इसलिए ये जिहड़े दिन ने, ये दिन की आ, ये दिन बुरे दिन ने। मेरा और आप दा यसु मसीह बहुत जल्दी इस संसार दे उत्ते आउण वाला वा, बहुत जल्द। तो की असी ये गल दावे ना कह सकते हैं, मैं गल ठोक के कहना यसु मसीह हुणी आ जे मैं नाल जाऊंगा ਉਹਦੇ। हालेलुया। कईयां नूं पुछिए ना तुहानूं विश्वास है, ये तो कहंदे ਉਹਨੂੰ ही पता होऊगा, ये तो मालिक दी मर्जी आ ना, ਉਹਨੇ ਲੈ के जाना। एक कुड़ी नूं पुछया जावे तेरा विआह वा, तेरे घर वाले ने तेनों लैण आउणा, ते ओह कहे ये तो ओहदी मर्जी आ ना, लै जाऊगा कि नहीं। ये बेवकूफी वाली गल नहीं। तुसीं दसो, एक दुल्हन ये गल कहे ओहदे घर वाले दी मर्जी आ, ये गल फब्बदी नहीं ओहदे मूँह चों। इसे तरह अगर तुसीं यसू दी दुल्हन जे, तुहाडे मूँह दे विचों ये गल फब्बदी नहीं आ कि तुसीं कहो ये तो पता तुसीं क्यों कहिंदे जे, क्योंकि तुहानूं तुहाडीआं करतूतां दा पता है, तुहानूं पता आ कि तुसीं कौन जे, तुहानूं पता आ कि तुहाडा जीवन परमेश्वर दे नाल सही नहीं आ। गुज़रे दिनी मेरे एक दोस्त ने मैनूं एक फिल्म भेजी, हॉलीवुड दी फिल्म सी, और वो रैप्चर दे उत्ते सी। हुण कईयां नूं रैप्चर दा नहीं पता होना, आई लव यू दा ते पढ़ा नूं भी पता होना, पर रैप्चर दा नहीं। रैप्चर दा मतलब हुंदा उठाए जाना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਜਵਾਨ ਆ ਕੁੜੀ, 18-19 ਸਾਲ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਵਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਫੁਲੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10-11 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗਾੜੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੋ ਉਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਪਾਇਲਟ, ਔਰ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। और वो प्लैनिंग की बना रहा, उस जहाज दे विच एक काम करदी औरत दे नाल उहदे नजायज़ संबंध है, और उहदी फ्यूचर प्लैनिंग अपनी घर दी नूं तलाक देना ते मुड़ के इहदे नाल विआह करना। जहाज जा रहा, अचानक जिद्दां लिखा ना, अख दी चमक दे नाल ही सारे उठाए। बोलो हालेलुया। बस एक वाइब्रेशन जी होई और जहाज चों अद्धे लोग गायब हो गए, बच्चे टोटली गायब हो गए। एक औरत चीकन डा भी मेरा छोटा जिहा बच्चा कित्थे गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ मूवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ। ਤੋ ਉਹ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਡਈ ਆ, ਲੱਭਦਿਆਂ ਦਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਲੱਭਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੋਣ ਡਿਆ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਭਰਾ ਗਾਇਬ। तो काफ़ी कुछ जो इदा लोग मुड़ के हौली हौली हवाई जहाज़ां नूं पता लगा कि मतलब धरती तो भी लोग गायब होए आ बहुत सारे। तो उस मॉल चो भी काफ़ी लोग, मतलब भी जिहड़े लोग यीशु मसीह नाल सी वो लोग उठाए गए, जिहड़े नहीं सी वो थल्ले रह गए। वो कुड़ी अपने भरा दे कपड़े चुके रोंदी रांदी घर आई। कई वेख उन्हें रस्ते 'च देखा कई लोग कारां चों गायब हो गए, कई मोटरसाइकिलों चों गायब हो गए, कई सड़कों तो गायब हो गए, उन्होंने कपड़े उत्थे पे। जदों वो घर गए ने घर जाके वेख्या दी मम्मी भी उत्थे नहीं, और भजदी वो चर्च दे विच गई। चर्च दे विच जाके देखा उत्थे कोई नहीं है, ते पादरी साहब हुणी इकल्ले बैठे हैं।
ਪਰ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਤਾਂ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਡੈ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਮੰਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਸੀ, 2 ਪਾਇਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫੋਲ। ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਫੋਲੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਈਬਲ ਨਿਕਲੀ, ਕ੍ਰੋਸ ਨਿਕਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਉਸੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹੀਏ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਨੇ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਰਾਨ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਦ ਲਈ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 9 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਕਲਾਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਠੂਆਂ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਔਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੌਤ ਮੰਗਣੀ ਆ ਪਰ ਮੌਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣਾ, ਅਜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਆ, ਸਮਝਦਾਰ ਬਣ ਜਾਓ। 14 ਤੋਂ ਪੜਿਓ ਕੋਈ ਜਣਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ ਜਾਗ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਹੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਦੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ ਜਾਗ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਕਈ ਸੁੱਤੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਮੁਰਦੇ ਆ। ਹੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ ਜਾਗ ਜਾ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੁਆ ਕਰੋ ਪਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਡੰਗਰਾਂ 'ਚ, ਕਦੀ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ, ਕਦੀ ਹਾਥੀ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ? ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰੀਦੀ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਰ ਹੀ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਭੈਣੋ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਏਦਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੋ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 18 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਰਮੀ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ।
ਉਹ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਸੂਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ, ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਸਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਸਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਪਾਸਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸਟਰ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੋ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਬੋਲੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਆ ਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਥੋੜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ? ਮਤਲਬ ਆਪੇ ਸਵਾਲ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ? ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਪ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਟੂਪ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਭਰਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਆਰਾਧਕ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਪਾਸਟਰ ਜੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਰਨੇਲੀਅਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਦੁਆ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਮੰਗਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 10 ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅਗਲਾ ਬਸ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੋਂ। ਲਿਖਿਆ ਕਰਨੇਲੀਅਸ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਤੀਏ ਪੈਰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਕਰਨੇਲੀਅਸ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੁਆ ਕਰਦਿਆਂ? ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਦਰਸ਼ਨ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਚਲੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਦੁਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੂਸਾ ਬਾਅਦ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੂਸਾ ਵਰਗੂ। ਕਰੀ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਸਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਕਹੀ, ਕਰਨੇਲੀਅਸ ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ, ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਪਤਰਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਸ ਵਾ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯਾਪਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਸ਼ਮਾਉਨ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹ ਠਹਿਰਿਆ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੇਗਾ ਗਾੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵਰਗਦੂਤ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਹੈਲਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
इस वास्ते प्रेयर करने वाले बनो, रोजा रखण वाले बनो, दान पुण्य करने वाले बनो। इसलिए कि दिन, हाँ जी बोलते नहीं, इसलिए कि दिन की आ बुरे दिन शुरू हो चुके आ। आखिरी कुछ आयतां पढ़ांगे। तमोथियुस दा खत दूसरा तमोथियुस दा 3 अध्याय ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਛੱਡ ਵੀ ਅੰਤ ਦਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭੀ, ਸੇਖਬਾਜ਼, ਹੰਕਾਰੀ, ਕੁਫਰ ਬਕਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗਾ 2 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ, ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭੀ, ਸੇਖੀਬਾਜ਼, ਹੰਕਾਰੀ, ਕੁਫਰ ਬਕਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ, ਅਪਵਿੱਤਰ, ਨਿਰਮੋਹ, पत्थर दिल, पराई निंदिया करने वाले, असंजमी, करड़े, नेकी दे वैरी, निमक हराम, काले, घमंडी, परमेश्वर दे नहीं सगों भोग विलास दे प्रेमी होणगे। भगती दा रूप धार के भी उहदी शक्ति दे इनकारी होणगे। इस गल नूं थोड़ा ध्यान नाल सुनना। लिखिया भगती का रूप धार के भी उसकी शक्ति दे इनकारी होणगे। इन्हीं दिनी बहुत सारिया गलत सिक्ख्यावां बाइबल दियां बाहर निकल के आ रही ने। रूप कादा धारिया भगती का, पर परमेश्वर की शक्ति नूं नहीं मानते। जिद्दां कई कहिंदे आ, ओ फलाणे पास्ट नूं तां भूत चंबड़े आ, भूतां दी सहायता नाल कड्ढी जांदा। यसु मसीह नूं भी इदां कहिंदे सी ना। बहुत सारिया अजकल इहो जिहियां कलीसियावां खड़ियां हो चुकियां ने जिहड़ियां चिन्ह चमत्कारां नूं नहीं मानदियां, बीमारां नूं चंगा करना इन्हां गल्लां नूं नहीं मानदियां। बाइबल दे विच लिखिया प्रभु यीशु मसीह बीमारां नूं चंगा करदा रहा, और उन्हें खुद कहा कि तुसीं भी जाके बीमारां नूं चंगा करो, मुर्दियां नूं जवालो। इसलिए जिहड़े लोग है भगती करने वाले पर उहदी शक्ति दे इनकारी ने, वो भी लोग जिहड़े आ परमेश्वर दे राज दे अधिकारी नहीं होणगे। इसलिए मेरे प्यारिओ, दिन बुरे ने। बुरे दिनां दे विच अपने परमेश्वर नाल चंबड़े रहो, अपने परमेश्वर नूं घुट के फड़ो। ये समा आ तुहाडे कोल अपने आप दा बचाव करन दा। कादे तो भला? नरकां दी अग तो। हो सकदा इस समय तुसीं कोरोना तो बच जाओ। करोना की एक ना मैं डेफिनेशन कढ़ी आ, कक्का, रारे नूं होड़ा, नन्ने कन्ना। इहदे नालों लगा मात्रा हटा के इन्हां नूं पुट्ठा कर दईए ते की बनदा भला? बनाओ भला नरक, नरक ही बनदा ना है। जिहड़े पढ़े लिखे समझदे नहीं। करोना तो बच गए तो गाड़ी नरक वाजा मारदा है। इन्हां शब्दां दे विच भी भेद छुपिया हुंदा है। इसलिए तौबा करो और तौबा दा होका दो दूजियां नूं जाके। जोर से बोलो हालेलुया। अपने रिश्तेदारां नूं दसो। हो सकदा तुहाडे रिश्तेदार मसीह ने, क्रिश्चियन ने, जद्दी पुश्ती, पर तौबा कीती नहीं, बचे हुए नहीं आ। उन्होंने दसो तौबा कर लो, बपतिस्मा ले लो, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह नूं दे दो। जिन्हें भैड़े कम्मां दे विच फसे उन्हां नूं छड्डो। और देखो दाऊद कहंदा सिर दे वाला नालों मेरे वध गुनाह, परमेश्वर मेरे इन्ने पारे हो गए चुके जांदे ना। आओ सारे अपनी अखां बंद कर लईए।